Hi viewers, welcome to Vidyalakshmi YouTube channel. So previous chapter la and the refresher course la chapter number 1 to 6 நம்ம பார்த்திருப்போம். அதனுடைய continuation இப்ப chapter number 7 production cost இதல பார்க்க போறோம். So இந்த டாபிக் வந்து நமக்கு very important topic. So plus 1 students இருந்தா plus 2 க்கு இது foundation, plus 1 க்கு இதில இருந்து நமக்கு 5 மார்க் இருக்கு. So very important topic இப்ப நம்ம பார்க்க போறது. Okay, it is a part D oriented. இதில இருக்க எல்லாமே so it include both C as well as D. Okay, இது related ஆ தான் நமக்கு part A and part B. Okay, let me see the video now. We'll enter into the topic now. First, learning objective, அதாவது learning outcome, கற்றலின் நோக்கம். இந்த டாபிக் நான் பார்க்கறதால என்ன தெரிஞ்சிக்க போறேன். Basically two things we are going to gain the knowledge. Number 1, understanding the concepts of cost and cost function. The concepts of cost and cost function. இங்க வந்து ஒரு picture insert பண்ணிருப்பேன். So இந்த picture பார்த்தோம்னா we will get an idea. Production cost formula. அந்த production குள்ள என்ன இருக்கு? இதில இருந்து என்ன வெளிய வர போகுது? Direct labor. What are the things included? Direct labor, direct material, overhead cost on manufacturing. So அதை பேஸ் பண்ணி ஃபைனலா transportation இருக்கு, communication இருக்கு, then garbages are there and we are making into money. இது உள்ள எல்லாத்தையுமே இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். This picture very clearly explains the interrelated part. எல்லாமே இது உள்ளே இருக்கு. Okay, next thing is knowing the concept of cost. First thing is concept of cost and cost function. Next one is the concept of cost function. Next, cost. இப்போ first cost னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். What is cost? It refers to the total expenses. Cost அப்படினா விலை. ஒரு பொருளுக்கான விலை எப்படி பேஸ் பண்றோம்? based on the total expenses incurred in the production. Total expenses incurred in the production. ஒரு உற்பத்திக்கான செலவு என்னவோ அதெல்லாம் சேர்ந்தது காஸ்ட். ஓகே, காஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் இதுக்குள்ள என்னென்ன வேலை நடக்குது? வாட் ஆர் த ப்ராசஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இட் இஸ் a relationship between cost and output. It is a relationship between cost and output expressed as a cost function. What is cost function? Very simple. It is a relationship between the cost and output that is expressed in the form of cost function. இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. C equal to F and Q. F na function. C we know that cost and Q is a quantity. For say 10 pens or 10 notebook. What is the cost of each note? 1 pen cost 5 rupees. So 10 into 5 50. அதுக்குள்ள இருக்க function cost of production உடைய function. அதுதான் நம்ம இங்க cost function ஆ present பண்றோம். Cost functions are derived functions. It is a derived one. Already planned one. Derived function because they are derived from production function. நல்லா கவனிங்க. It is derived from the production function. Okay. Cost function are derived functions because they are derived from the production function. அதான் இந்த very simple ஆன பாயிண்ட் இது. Okay, next. இதனுடைய கான்செப்ட் என்னன்னு பார்ப்போம். What are the concepts include? Totally 12 concepts. It include totally 12 concepts. Number 1, money cost. Number 1 is money cost. What is money cost? பொருளுக்கான விலை. விலைன்னா பண்ண it is based on the money. பணம் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கு. அதனால அதுக்கான பணத்தை பிரசன்ட் பண்ணி இங்க ஒரு பிக்சர் பிரசன்ட் பண்ணிருப்போம் பாருங்க. The cost concepts focusing on 4 important areas. It shows a 4 direction: accounting cost and economic cost, outlay cost and opportunity cost, direct and indirect cost, fixed and variable cost. இங்கே நமக்கு 8 forms கொடுத்துருக்கு. There are 12 concept. அதுல வந்து பிக்சர்ல நம்ம 12 இங்க 8 pictures நம்ம 8 hint நான் இங்க கொடுத்திருக்கு. Okay, first one, money cost. Production cost expressed in money terms is called as money cost. Production உற்பத்திக்கான செலவு. Production cost expressed in money terms is called money cost. Okay, next, it is also called nominal. ஒரு நியாயமான ஒரு இது வந்து பேசிக்கான அப்படினு சொல்லலாம். So that it is called as a nominal or explicit out of packet. நம்ம பாக்கெட்ல இருந்து எடுத்து கொடுத்து வாங்குறதுனால explicit cost. Money cost also called nominal and explicit cost. Okay, next example என்னன்னா சொல்ல cost of the raw material and then payment of wages. அந்த தொழிலுக்கு ஈடுபட்டிருக்காருல அவருக்கு சம்பளம் கொடுப்பார். அப்ப payment of wages and also the interest and capital. ஏற்கனவே மூலதனம் வட்டி இது எல்லாமே சேர்ந்தோம். Cost of the raw material, purchasing of the raw material. Number 2, payment of wages. The next thing is interest and capital. And next, real cost. Money cost, real cost, explicit, implicit. First 4. அப்படி இருந்து பார்ட் பார்ட்டா நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
money, real, explicit, implicit. Okay, இப்போ real. Number 2 is real. The payment made to compensate. The payment made to compensate. ஈடு கொடுக்கிறது. The effort and the sacrifices. The effort and sacrifices of all factor owners for their services in production. எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகும். அதான் ரியல் காஸ்ட். ரியல் காஸ்ட் இன்க்ளூட் த எஃபர்ட் அண்ட் சாக்ரிஃபைசஸ். யாருடைய எஃபர்ட், யாருடைய சாக்ரிஃபைஸ்? எஃபர்ட் ஆஃப் த ஓனர், சாக்ரிஃபைஸ் ஆஃப் த லேபர், அது எல்லாமே சேர்ந்ததான். ஃபார் த சர்வீஸ் ப்ரொடக்ஷன், சர்வீசஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன். நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், த எஃபர்ட் அண்ட் சாக்ரிஃபைசஸ் ஆஃப் லேண்ட்லார்ட். The effort and sacrifices of the landlord. Example, real cost. First one is money, second one is real. Money la raw material la varum, real la varumbodhu it include all effort and sacrifices. Next, explicit cost. Payment made to others for the purchase of factors of production. Payment made to others for the purchase of factors is known as explicit cost. இதுக்கு இன்னொரு பேர், it is also called accounting cost. Explicit. நான் 1000 rupees வச்சிருந்தேன், 100 rupees I paid for purchasing something. அப்போ அது வந்து ஒரு கணக்கில் போயிடுது இல்லையா? 100 rupeesக்கான வேல்யூ ஒர்த் ஒரு கூட்ஸ் நம்ம கிட்ட வருது. ஸோ இட் இஸ் அக்கௌண்டிங் காஸ்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரெண்ட் ஃபார் பில்டிங். ஹவு many rooms, how many blocks, how many area, how many number of built houses constructed, அது எல்லாமே கவுண்டிங்குள்ள வந்தது. Rent for building, transport and advertisement cost. ஏன்னா அது ரீச் ஆகணும்னா நமக்கு இருக்க ஒரே டூல்னா இங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட். ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் த ஒன்லி டூல் விச் ஹெல்ப் அஸ் டு இன்க்ரீஸ். இது தேர்ட் பார்ட். நம்பர் 1 மணி காஸ்ட், நம்பர் 2 ரியல் காஸ்ட் அண்ட் நம்பர் 3 எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்ட். மணி காஸ்ட் ஆல்சோ கால் நாமினல் காஸ்ட்னு பார்த்தோம். ரியல் காஸ்ட் ஆல்சோ கால்டு சர்வீசஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன். இது எப்படின்னு சொல்லலாம்? சர்வீசஸ் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் த, இல்லைனா effort and sacrifices of the landlord அப்படினு சொல்லலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் explicit cost. இது also called accounting cost. நெக்ஸ்ட் நம்பர் 4 implicit. நான் முன்னாடியே சொன்னேன், பார்ட் A, பார்ட் B, பார்ட் C 3 பார்ட்டா வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல மணி, ரியல், எக்ஸ்பிளிசிட், இம்ப்ளிசிட் இந்த 4 வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ஓகே, இப்போ ஃபோர்த் ஒன் பார்க்க போறோம். implicit cost. implicit cost, payment made to use of resources. explicitல என்ன பார்த்தோம்? payment made to others for purchase. இங்க என்ன பார்க்க போறோம்? payment made to use of resources. It is also called imputed cost, added cost. imputed na add பண்றது, imputed cost. explicit na out of packet, imputed means adding. Example, a producer may use his own land. தன்னுடைய சொந்த நிலத்தையே பயன்படுத்துறார். எதுக்காக? building machinery, car and other factor in the process of production. ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்றதுக்கு அவர் என்ன பண்ண, தன்னுடைய இடத்தையே தன்னுடைய பொருளையே அவர் பயன்படுத்துறார். ஸோ இட் இன்க்ரீஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன். he is completely utilizing it in the for the process of production. next எக்கனாமிக் காஸ்ட். இது வந்து அடுத்த பார்ட் B குள்ள போயிடும். பார்ட் A ல ஃபர்ஸ்ட் 4 சொன்னோம் இல்லையா? மணி, ரியல், எக்ஸ்பிளிசிட், இம்ப்ளிசிட். இப்போ இங்க நெக்ஸ்ட் பார்ட்ல வர பார்ட் B. ஃபர்ஸ்ட் அதுல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எக்கனாமிக் காஸ்ட். எக்கனாமிக் காஸ்ட் இட் இஸ் a summation. summation ஆட் பண்றது. summation of explicit and implicit. நல்லா கவனிங்க, நாங்க பார்ட்டா பார்த்தீங்க, joining together, adding together. அதனால இங்க summation of அப்படின்ற வேர்ட் யூஸ் பண்றோம். economic cost equal to implicit plus explicit. புரிஞ்சு போச்சு? ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல நம்ம ஆன்சர் கொடுத்துட்டோம். cost of summation of explicit. அப்போ ஃபார்முலா என்ன? economic cost equal to explicit plus implicit. example, all payment made to resources minus ensure. It is ensuring regular, not minus, it continuation. Okay, all payment made to resources ensure. எதுக்காக நான் பேமெண்ட் பண்ணணும்? பண்ணோம்னா தான் நெக்ஸ்ட் என்ன எனக்கு அந்த ப்ராசஸ் கண்டினியூஸாக கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், 1 month we are purchasing a grocery in our home. ஒரு 3000 rupeesக்கு வாங்குறோம். அந்த 3000 rupeesக்கு 10 years யூஸ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. பட் இட் வாஸ் யூஸ்டு ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம். ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பயன்படுத்துறோம்னா இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு, ஏன்னா அன்னைக்கு மணியோட வேல்யூ ஹையஸ்டாக இருந்து இன்னைக்கு மணியோட வேல்யூ குறைஞ்சி போயிருக்கு. அதனால் காஸ்ட் ஆஃப் த குட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் இன்க்ரீஸ்ட். இப்போ இங்கே பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹிண்ட், ஸ்மால் ஹிண்ட் கொடுத்துருப்பேன். அக்கௌண்டிங் காஸ்ட் என்னென்ன அக்கௌண்ட் பண்ணுறோம்? த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாட் வி ஆர். Sam is a person using the material, worker, equipment. It is accounting cost. Opportunity, இது அடுத்த கண்டினியூஷனில் பார்க்க போகிறோம்.
இதில் பார்ட் பியில் சொன்னாலே அது பார்ட் பியில் வரப்போகிறது. இது அடுத்த டாபிக். அது இதனுடைய கண்டினியூஷன் பார்த்துப்போம். எக்கனாமிக் காஸ்ட்னா இட் இன்க்ளூட் டூ, எக்ஸ்பிளிசிட் அண்ட் இம்ப்ளிசிட். எக்ஸாம்பிள், பேமெண்ட் மேட் டு ரிசோர்சஸ் என்ஷூர் ரெகுலர் சப்ளை. நான் ஒரு மாதம்லாம் வேலை செய்கிறேன், சேலரி வாங்கினா என்ன பண்ணுவேன், அடுத்ததுக்கு நான் பண்ணுவேன். இல்லை 6 மாதமாக வேலை 1 ரூபி கூட எனக்கு வரல அப்படின்னு என்ன பண்ணுவேன், ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ஒர்க் வில் பி ஸ்டாப். அது கண்டினியூ ஆகணுன்றதுக்காக கொண்டு போகிற ஒரு பார்ட். அது தட் இஸ் கால்டு எக்கனாமிக் காஸ்ட். நெக்ஸ்ட் சோஷியல் காஸ்ட். எக்கனாமிக் காஸ்ட், சோஷியல் காஸ்ட் அடுத்த பார்ட். பார்ட் பியில் செகண்ட் ஒன், சோஷியல் காஸ்ட். The total cost borne by the society to the production. The total cost borne by the society to the production of a commodity. Commodity means goods. Example, large business firms. அதாவது ஒரு சோஷியல் காஸ்ட், ஏதோ ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறோம், அதனால ஏற்படுற சமுதாய மாற்றம், அதை தான் நம்ம இங்கே சொல்ல வரோம். தட் இஸ் கால்டு சோஷியல் காஸ்ட். இட் காஸ்ட் ஏர் பொல்யூஷன். ஒரு டயர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி, அப்போ எமிஷன் ஆஃப் த வேஸ்டேஜஸ், அதை ஃபயர் பண்ணும்போது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு நிறைய ஏர் பொல்யூஷன் வருமா, இட் வில் கிரியேட் சம் சோஷியல் ப்ராப்ளம். அண்ட் ஆல்சோ வாட்டர் பொல்யூஷன். அந்த கெமிக்கல்லாம் டைரெக்டாக சாயில்லையோ இல்லை நியர்பை ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் வாட்டரில் டம்ப் ஆகும்போது இட் வில் டேர்ன் இன் டு த கண்டாமினேஷன் பார்ட், கெட்டு போயிடும். அதுதான் நம்ம பொல்யூஷன் சொல்கிறோம். த கண்டாமினேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் சப்ஸ்டன்சஸ் இஸ் கால்டு பொல்யூஷன். அந்த டெஃபினிஷன்லாம் எழுதுவோம்னா டைரெக்டாக இதை கொடுத்தோம்னா போகிறோம். நம்ம the total cost borne by the society due to the production of a commodity, அதனால ஏற்படுற விளைவு என்னென்ன. எக்ஸாம்பிள், கெமிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, லெதர் இண்டஸ்ட்ரி, டயர், என்ன வெரி பிக் ஃபார்ம்ஸ். லார்ஜ் பிஸ்னஸ் ஃபார்ம்ஸ் காஸ்ட் ஏர் பொல்யூஷன் அண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷன். நெக்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். எக்கனாமிக் காஸ்ட் பார்த்தோம், சோஷியல் காஸ்ட் பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். த காஸ்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் யூஸ் பண்ணுறான், இஸ் கண்டினியூஸ்லி கல்டிவேட்டிங் த பேடி. ஸோ அப்போ தடுவில் என்ன பண்ணுறாருன்னா சுகர் கேன். ஸோ இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கல்டிவேட்டிங் த பேடி இஸ் அப்டைனிங் சம் மினிமம் ஈல்டிங் ஃப்ரம் த சுகர் கேன். அந்த பேடி கொடுக்க வேண்டிய பார்ட்டை என்ன பண்ணுது, சுகர் கேன் கொடுத்து, பிகாஸ் இட் இஸ் அ ஆல்டர்னேட்டிவ். அதை தான் இங்கே ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட். த காஸ்ட் ஆஃப் நெக்ஸ்ட் பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் use in other words, it is a value of next best alternative foregone. Example, the cost of paddy output is the amount of sugarcane output given up. நெல்லுக்கு பதிலா கரும்பு உற்பத்தி பண்றார், அவ்வளவுதான். ஓகே, that is called opportunity cost. இப்போ இங்க பிக்சர்ல கொடுத்திருப்போம், it include personal, external and social cost. இப்போ personal, petrol, social cost, கன்செஷன், பொல்யூஷன். 5 rupees கொடுத்து வாங்கி அதுலேருந்து என்ன பண்ணுறோம், we are obtaining something, gaining something. இதெல்லாம் நமக்கு ஏற்படுற ஒரு பக்கம் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த பிக்சரில் போட்டிருப்போம். நெக்ஸ்ட் சங்க் காஸ்ட். இப்போ நெக்ஸ்ட் 4 கிளியரா? எக்கனாமிக் காஸ்ட், சோஷியல் காஸ்ட், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட் அண்ட் sunk cost. Economic cost, social cost, opportunity cost and sunk cost. Money, real, explicit, implicit. First 4 clear ah? அடுத்து என்ன பார்த்தோம், next 4 என்னென்ன பார்க்குறோம் இங்க. Economic cost, social cost, opportunity cost, then 8th one sunk cost. மூழ்கி போகிறது. What is a sunk cost sir? It incurred the past. ஆல்ரெடி இந்த வேர்ட்லேயே மீனிங் வந்தாச்சு நமக்கு. sunk உள்ள போகிறது, sunk past and cannot be recovered in future, that is called a sunk cost. It cannot be recovered, திரும்ப நமக்கு கிடைக்காது. Example, if a firm purchase a specialized equipment, இன்னைக்கு வந்து ஒரு மெஷின் வாங்குறோம் for a plant, ஒரு பிளான்ட்டுக்காக வாங்குறோம், the expenditure on this equipment is a sunk cost. ஏன்னா அவருக்கு லைஃப் டைம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம், 10 year 15 year, அதுக்கப்புறம் அந்த மெஷின் தூக்கி போட்டு இன்னொன்று வாங்குவோம். So this is called a sunk cost. Example, purchasing a machinery to a plant. அவ்வளோதான், சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் பார்ட் சிக்குள்ளே வரும், ஃப்ளோட்டிங் காஸ்ட். இப்போ ஐ திங்க் யூ ஆர் வெரி கிளியர் அபவுட் த பார்ட் ஏ அண்ட் பார்ட் பி. 8 terms கரெக்டாக இருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட் நவ் யூ ஆர் என்ட்ரிங் டு த 9th one. டோட்டலாக 12 சொன்னோம் இல்லையா, 12th நவ் யூ ஆர் என்ட்ரிங் டு த 9th one. ஃப்ளோட்டிங் காஸ்ட், மிதக்கிறது. ஒன்று மூழ்கிறது, இன்னொன்று மிதக்கிறது. மூழ்கிறதுனா ஆல்ரெடி பர்ச்சேசிங் ஆஃப் த எக்யூப்மெண்ட்ஸ். இப்போ ஃப்ளோட்டிங், ஆல் எக்ஸ்பென்சஸ் that are directly associated with the business activities but not with the asset creation. Example, wages to workers. நீ வேலை செஞ்சார், சம்பளம் வாங்கி போயிட்டார், finish.
and also traveling expense, transportation. இன்னைக்கு டிக்கெட் வாங்கினா ஊருக்கு போன ஃபினிஷ், அகைன் அந்த டிக்கெட் நமக்கு யூஸ் ஆகாது. அதே மாதிரி அந்த சம்பளம் வாங்கின சம்பளம் அடுத்த 10 மாதம் பொறுத்தவரைக்கும் யூஸ் ஆகாது, அவ்வளோதான். ஒன்லி ஒன்ஸ் wages to workers, transportation, cost fee for power. ஓகே, ஸோ பவருக்காக பே பண்ணுற எல்லாமே, இது எல்லாமே எதுக்குள்ளே வந்துடும், ஃப்ளோட்டிங் காஸ்ட்டுக்கு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் ப்ரைம் காஸ்ட். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ப்ரைம் காஸ்ட், முதன்மையான செலவு. ஆல் காஸ்ட் தட் வேரி வித் அவுட்புட், எல்லாமே வேரி ஆகும். ஸோ இட் வில் பி டிஃபர் ஃப்ரம் எக்யூப்மெண்ட் டு, அதாவது கமாடிட்டி டு கமாடிட்டி, டுகெதர் வித் த காஸ்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நோன் as prime cost. All costs that vary with output together with the cost of administration, எல்லாமே சேர்ந்து. ரா மெட்டீரியல் வேற மாதிரி இருக்கும், வேஜஸ் வேற மாதிரி இருக்கும், எக்யூப்மெண்ட் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொன்று அது எல்லாத்தையும் ஆல் டுகெதர் மேனேஜ் பண்ணுறோம், தட் இஸ் கால்டு பிரைம் காஸ்ட். த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் செட்டப் இஸ் கால்ட் பிரைம் காஸ்ட். பிரைம் காஸ்ட்க்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, வேரியபிள் காஸ்ட் பிளஸ் காஸ்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன். வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் பிரைம் காஸ்ட்னா வெரி சிம்பிள், வேரியபிள்ஸ் plus cost of administration, that is prime cost. Next one is fixed cost. Fixed, இதுதான் அவ்வளோதான் அப்படின்னு வந்து ஒரு ஃபைனலைஸ் பார்ட் சொல்லிடுறோம். fixed cost does not change with the change in the quantity of output, does not change with the change in the quantity of output, that is called fixed cost. Example, rent of the factory. ஒரே சைஸு, டவுனுக்கு வெளியில் இருந்தால் ஒரு காஸ்ட், உள்ளே இருந்தால் ஒரு காஸ்ட், ரோடு பக்கத்தில் இருந்தால் ஒரு, அது வேரி ஆகும். ஸோ இட் பேஸ்ட் ஆன் த லொக்கேஷன் ஆஃப் த பிளேஸ், அது எந்த இடத்துல இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ரெண்ட் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஓகே, ரெண்ட் ஆஃப் த ஃபேக்ட்ரி, வாட்ச்மேன்ஸ் வேஜஸ். ஓகே, ஃபேக்ட்ரி பெரிய நிறுவனமாக இருந்தால் சம்பளம் நிறையா இருக்குது, சின்ன நிறுவனமாக இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி சேலரி இருக்குது, அவ்வளோதான். தட்ஸ் ஆல், வெரி சிம்பிள். தென் த ஃபைனல் ஒன் இஸ் வேரியபிள் காஸ்ட். மாறிகள் அப்படின்னா, வேரியபிள்ஸ்னால் மாறிகள் அப்படின்னு சொல்கிறது. ஸோ வி ஆர் யூஸிங் எல்லா டேர்ம்ஸுமே நம்ம வேரியபிள்ஸாக யூஸ் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் மேக்ஸில் யூஸ் பண்ணுவோம், எக்ஸ் ஒய் ஜெட்னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி எல்லாமே எக்கனாமிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் அ மேத்தமெட்டிக்கல். ஏன்னா ஒரு எக்கனாமிக்ஸ்ன்றது, ஒரு எக்கனாமிக்ஸ், பீயிங் அன் எக்கனாமிக்ஸ், வி நாட் ஓன்லி கெயின் த நாலேஜ் இன் ஒன் பர்டிகுலர் ஃபீல்ட், வி ஷுட் பி அ மேத்தமெட்டிஷியன், சயின்ஸ் ஓரியன்ட் பர்சன் அண்ட் ஆல்சோ பர்மனன்ட் ஜிகே ஓரியன்ட் பர்சனாக இருக்கணும் நம்ம. தென் ஒன்லி வி கேன், வி ஆர் த நேஷனல் பில்டர்ஸ், பிளானரே நம்ம தான். ஸோ இங்கே வேரியபிள்ஸ் எதை வேணாலும் நம்ம வேரியபிளாக எடுத்துக்கலாம். These costs vary with level of output. It will be vary with level of output. Example, wages of temporary workers, cost of raw material. Raw material வந்து ஒரே மாதிரி இருக்காது, விலைலாம் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் based on the availability. Wages of the temporary workers, then cost of raw material. So this is a final one, 12th. Concepts total நமக்கு 12. Let me see a small recap from the first one. First one is money. Money cost, real cost, explicit cost, implicit cost, economic cost, social cost, opportunity cost, sunk cost, floating cost, prime cost, fixed cost, and the last one is variable cost. Then as usual we are entering to the assessment section. இப்போ என்ன தெரிஞ்சிட்டோம், நம்மளே செல்ஃப் அசஸ்மெண்ட், நம்மளை நாமே எவாலுவேட் பண்ணிக்க போகிறோம். நம்பர் 1, இதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் நீங்கள் பாருங்கள், ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு ஈஸியாக கொடுத்துருக்கேன். while opening this particular topic, these are all the topic I came to know very well. I have good knowledge in this particular topic. அப்படி நம்ம என்ன பண்ணலாம், we ourselves make a tick mark. அது மாதிரி இந்த 5 கொஸ்டின்ஸை the previous part, இந்த ஸ்லைடை வச்சு நம்ம ஆன்சர்ஸை தரவு பண்ணிடலாம். நம்பர் 1, define cost. Then next one is cost function. Then next one, what do you mean by the fixed cost? And then explicit cost, separate a topic is present பண்ண போறோம். Finally, state the differences between money cost and real cost. So these are all the 5 just sample questions. நீங்க வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லைடுமே ஒரு क्वेश्चन ஓட மாத்தி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, then finally the assessment முடிஞ்ச உடனே as usual we are ending the session with a thank you. Keep watching our video. Thank you for your watching. Thank you all. Be a good citizen. Have a great day.